یہ وہ زمانہ تھا جب ہوا بھی پروپیلر کے شور سے کانپتی تھی، جب آسمان پر اڑنے والا ہر جہاز اپنے پر گھمایا کرتا تھا، لیکن اس کی رفتار کی کوئی نہ کوئی حد تو ضرور ہوتی تھی جو ایک دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، جسے پار کرنا تقریباً ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ شاید 200 کلومیٹر یا پھر شاید 300 کلومیٹر فی گھنٹہ، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب انسان نے شور کو خاموش کر دیا اور رفتار کو اس قید سے آزاد کر دیا۔ اس دن انسان نے پہلی بار جیٹ جہاز کی گرج کو آسمان میں سنا۔ دنیا کا پہلا فائٹر جیٹ جرمنی کے آسمان میں بلند ہو چکا تھا۔ تاریخ نے جس کا نام ME-262 رکھا، دنیا کا پہلا فائٹر جیٹ جس نے فضائی جنگ کے قانون کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ جرمن پائلٹ اسے پیار سے سکویلبے کہا کرتے تھے، یعنی کہ ابابیل۔ یہ وہ جہاز تھا جس نے میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی دشمن کے حوصلے توڑ دیے تھے اور آسمانوں پر اپنی شہنشاہیت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس جہاز نے ایسی ہیبت اور دبدبہ قائم کر دیا تھا کہ جس نے امریکہ اور برطانیہ کے پائلٹوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ انہوں نے جہاز نہیں بلکہ موت کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان خان اور اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دنیا کے پہلے فائٹر جیٹ کی داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے اور وقت پر میسر ہو۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، 1944 کا وہ سال جب ایلائیڈ فورسز کے بلیڈ والے جہاز جرمنی کے شہروں پر آگ برسا رہے تھے، تب آسمان میں ایک بلا نمودار ہوتی ہے جو ایک ہی مشن میں دشمن کے 1-2 نہیں بلکہ 5 طیاروں کو ایک ساتھ ملبے کا ڈھیر بنا رہی ہوتی ہے۔ B-17 فلائنگ فورٹریس جیسے امریکی طیارے جنہیں فولادی قلعہ کہا جاتا تھا، انہیں چند سیکنڈوں میں بے رحم طریقوں سے تباہ کر رہا تھا۔ اس جہاز کے سامنے پروپیلر طیارے بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ یاد رکھیے گا، پروپیلر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جہاز جن کے آگے پنکھے کے بلیڈ کی طرح پروپیلر لگا ہوتا ہے جو ہوا کو چیرتا ہے اور جہاز کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے، اور اس کی رفتار بہت کم تھی، یعنی 200-300 کلومیٹر سے زیادہ نہیں۔ ME-262 نامی یہ جہاز کوئی بڑی تعداد میں نہیں بنائے گئے تھے، مگر ان کی ہر پرواز قیامت خیز تھی۔ ان ME-262 جہازوں نے کل ملا کر 500 دشمن کے جہازوں کا شکار کیا تھا، اور وہ بھی جہازوں کے پورے جتھوں پر حملہ کر کے، جبکہ خود اس جہاز کے جتنے یونٹ تباہ ہوئے وہ زمین پر کھڑے ہی تباہ ہوئے تھے، کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ ہم تب تک اڑ رہے ہیں جب تک یہ زمین پر ہے، اگر یہ آسمان میں بلند ہو گیا تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن یہ قیامت اچانک نہیں آئی تھی دوستو، اس کے پیچھے ایک بغاوت تھی، رفتار کی حد کے خلاف بغاوت، پروپیلر طیاروں کے خلاف بغاوت اور وقت کے خلاف بغاوت۔ اس جہاز کی رفتار 870 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس جہاز میں 2 عدد جومو 004 ٹربو جیٹ انجن دھڑکن بن کر چلتے تھے۔ اس کے اندر 30 mm کی توپ نما 4 مشین گنیں بھی لگی ہوئی تھی، اور اس کے پروں پر 24 عدد ان گائیڈڈ راکٹ بھی نصب تھے۔ یوں تو دنیا کا سب سے پہلا فائٹر جیٹ 1939 میں
HE-178 था जिसने जेट इंजन पर परवाज की, लेकिन वो सिर्फ एक तजुर्बा था या शायद फिर एक वादा था। असल इनकलाब तो तब आया जब इस ताकत को जंगी जहाज में ढाला गया और इस तरह मेसर्स चिमिट कंपनी के हैंगर में से एक जहाज ने जन्म लिया जो वक्त से आगे था, बहुत आगे। 1938 में मंसूबा शुरू हुआ, 1942 में पहली परवाज हुई और 1944 में ये शाहकार जहाज पहली बार जंग में उतार दिया गया, और वो भी किसी आम जंग में नहीं दोस्तों, जंग अजीम में। मगर यहाँ तारीख ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। जब हिटलर ने कहा वो इस जहाज को बमबार तैयारा बनाना चाहता है, तो इसके बाद क्या था? इस जहाज के इंजीनियर्स की चीखें निकल गई, क्योंकि उन्होंने हिटलर से कहा ये जहाज बमबार नहीं है बल्कि ये शिकारी है जिसे जहाज़ों का शिकार करने के लिए बनाया गया है। और बाद में ये ताख़ीर जर्मनी के लिए तारीख का पहला ज़ख्म साबित हुई और शायद सबसे बड़ा दर्द भी, क्योंकि ME-262 जहाज़ को बमबार तैयारा बनाना है या नहीं, इस फैसले ने बहुत वक्त ज़ाया किया। लेकिन ये जहाज़ वक्त का मुसाफिर नहीं था दोस्तों, ये तो मुस्तकबिल से आया था। इसके पर हल्के ज़ाविये पर थे, जैसे हवा को चीरने का हुनर जानते हों। इसकी नाक में तोपें नस्ब थी जो दुश्मन पर लर्जा तारी करती थी। इसकी रफ्तार दुश्मन के तसव्वुर से भी तेज थी। लेकिन दोस्तों, हर ताकत की कुछ कमजोरियां भी होती हैं। ये जहाज ताकतवर था लेकिन बेसहारा भी था। इसके इंजन की उम्र बहुत कम थी। इसमें ढलने वाला ईंधन भी बहुत नायाब था। इसे उड़ाने के लिए तरबियत याफ्ता पायलट बहुत कम थे। शायद जर्मनी को ज़्यादा वक्त ही नहीं मिला था ताकि वो ज़्यादा पायलटों को तरबियत दे सके, उन्हें ट्रेन कर सके। ये तेज़ रफ्तार तो थे, लेकिन इसके एक तैयारे को दर्जनों तैयारों से अकेले लड़ना पड़ता। फिर भी इन तैयारों ने गिनती के कुछ तादाद में होते हुए भी दुश्मन के 500 तैयारे मार गिराए थे। जी हाँ, 500 शिकार। माहिरीन का मानना है कि अगर इसकी तादाद ज़रा ज़्यादा होती, अगर ये जहाज़ 2 साल पहले ही आ जाता, तो शायद जंग अजीम की दास्तान आज इस जहाज़ की अपनी ज़ुबान में लिखी गई होती, क्योंकि इस तैयारे ने फ़िज़ाई जंग की तारीख को तहबाला कर दिया था। दोस्तों, ME-262 तो गिर गया, लेकिन इसका ख्याल नहीं गिरा। इसका ख्याल आज भी जिंदा है। आज भी जब यूरोफाइटर टाइफून, Su-35, J-10C, राफेल, Su-30, JF-17 थंडर या फिर F-16 जैसे तैयारे आसमान का सीना चीरते हुए जब गरजते हैं, तो उनकी रगों में ME-262 की रफ्तार दौड़ती हुई नजर आती है, जैसे कि वो ME-262 की मीरास लेकर उड़ रहे हों। ये जहाज जंग नहीं जीत सका था दोस्तों, लेकिन हवाबाजी जीत गया था। ये जहाज ज्यादा देर नहीं उड़ सका, लेकिन हमेशा की तारीख लिख गया। ये जहाज सिर्फ रफ्तार नहीं था, ये एक वाज़े पैगाम था, या फिर शायद एक ऐलान कि जो कौमें जज्बे और टेक्नोलॉजी की दौड़ जीत लेती हैं, वही कौमें आसमान में अपनी बादशाहत कायम करती हैं, और ME-262 इसी सोच का एक सबूत था। कहा जाता है कि प्रोपेलर जहाज़ों ने इंसान को ज़मीन से उठाया था, लेकिन जेट जहाज़ों ने वो छलांग लगाई कि आसमान ही फतह कर लिया। उस्मान खान को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दास्तान के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपनी कीमती राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।